Hello dear students, welcome back to physics online class. So in last class we got that Carnot engine working process. So from that Carnot engine we got that PV diagram, pressure versus volume diagram. So from that PV diagram we got the total work done, W, which is equal to W1 minus of W3 we got, right? So just I will recall it and we'll solve that. Means we get that equation for efficiency in terms of temperature. ಹೌದಾ, ನನಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೂ ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಾರ್ನಾಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಓನ್ಲಿ. Right, in case of that Carnot engine we have that 4 steps here: isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression and adiabatic compression here, right? Having that nature of graph here, pressure versus volume, right? Along x-axis I took volume and along y-axis I will take pressure here. So initially gas is at this point. At this point gas is having pressure P1, volume V1 and temperature T1. So this gas undergoes isothermal expansion. It comes from that point A to point B here. Now pressure becomes P2, volumes become V2, and in case of isothermal expansion temperature is remain same. From A to B this is isothermal expansion. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು? ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ P3, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ V3 and temperature becomes T2 here, right? Next one, from that C to D I will take. From that C to D I will take it here. So at this point, look at here, this is adiabatic expansion. Adiabatic expansion, right? Next I will take from C to D, that is isothermal compression. Isothermal compression I will consider. Next from D to A, look at here, at D pressure becomes P4, volume becomes V4 and temperature is remains the same, and this undergoes adiabatic compression. Look at here, isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, and this one is adiabatic compression. These are all the 4 steps I consider here. The gas undergoes 4 types of process here. Now we got that final equation. In that last class we got that W, which is equal to W1 minus of W3, right? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? Q1 minus of Q2 I can consider. ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ? Q1 minus of Q2 I can consider here. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಮತ್ತು 3rd ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ Q1 minus of Q2 ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಟಾ, which is equal to work done by heat supply. W ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? Q1 minus of Q2 divide by Q1. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ Q1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1 minus of Q2 by Q1. So this is the required equation for efficiency in terms of heat I got. So efficiency in terms of heat ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. Look at here. Next we'll derive that equation for efficiency in terms of temperature. Efficiency in terms of temperature, right? Look at here. For that purpose I will consider that equation here. So eta, which is equal to 1 minus of Q2 by
Q1 I can consider 1 minus of Q2 by Q1. So this is the required equation. I get it. I will name this one as equation 1. ಇದನ್ನೇನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು equation 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. Q2 is nothing but W2 ಅಂತ ತಗೋರಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ 1 minus of, ಹೌದಾ? ಸೊ Q2 ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ Q2 ಅಂದರೆ W3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. W1. ಸೊ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ W1, ದಿಸ್ ಈಸ್ W2, ದಿಸ್ ಈಸ್ W3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ W4. ಹೌದಾ? ಸೊ Q2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ W3. ಸೊ W3ಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಂತ ಬಂದಿತ್ತು? N into R into T2, ರೈಟ್? ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಹೌದಾ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ V3 by V4. ಹೌದಾ? V3 by V4 we can consider log of V3 by V4. Sorry, V3 by V4. Right, divide by Q1 means W1. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀಬೋದು? N into R T1 log of V2 by V1. Log of V2 by V1. Higher volume divided by lower volume. Here volume is V3 for V3 is more volume compared to V4. Here V2 is more volume compared to V1. Look at here V3. So this is V3 and this is V4. X-axis value V3 is more compared to V4. Here X-axis value V1 is less, V2 is more. So that's what I taken like this here. Now look at here. Now I want to relate that what is the relation between V3, V4 and V2, V1. Look at here. Just I will name this as equation 2. ಇದನ್ನು equation 2 ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ V3, V4 ಮತ್ತು V2, V1ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಲೈಕ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಏನಂತ ತಗೊತೀನಿ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಿಯರ್. ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ V2 to the power of gamma minus of 1 into T1 which is equal to V3 to the power of gamma minus of 1 into T2. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ತಗೋತೀನಿ? ಸೊ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತು ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗೇನು ತಗೊತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, V1 to the power of gamma minus of 1 into T1 which is equal to V4 to the power of gamma minus of 1 into T2. ಇದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮು ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಲಿ, ಡಿವೈಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 by equation 4. Equation 3ನ equation 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. V2 to the power of gamma minus of 1 into T1 divide by V1 to the power of gamma minus of 1 into T1 which is equal to V3 to the power of gamma minus of 1 into T2 divide by V4 to the power of gamma minus of 1 into T2, right? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ T1 ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, T2 ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಗಾಮಾ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1 ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ತಗೋಬೋದು ನಾನು? V2 by V1 which is equal to V3 by V4. This is the main equation. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು. V2 by V1 which is equal to V3 by V4. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್. ಪುಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಇಕ್ವೇಷನ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಟಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು T2
ಲಾಗ್ ಆಫ್ V3/V4 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ? V2/V1 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. V3/V4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? V2/V1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n ಇಂಟು R ಏನಂತಿದೆ? ಇಂಟು T1 ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಸೊ ಏನಂತಿದೆ? V2/V1. ಹೌದಾ? NR ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಲಾಗ್ ಆಫ್ V2/V1 ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ eta which is equal to 1 minus of T2/T1. This is the required expression for efficiency in terms of temperature. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾಟ್ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we got that equation up to this much. Now I will take use of this equation. Q2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ Q1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, B to C ಮತ್ತು A to D ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆದೆ ನಾನು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ V2/V1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V3/V4. V2/V1 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ? V3/V4ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. V3/V4 ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? V2/V1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ T2/T1.